الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ایک زمانہ ایسا آیا جب مکہ مکرمہ میں قہر پڑ گیا۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بارش نہ ہوئی۔ ہر طرف خشک سالی کا دور دورہ تھا جس نے اہل مکہ کو پریشان کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک محض 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں یہ رواج عام تھا کہ اگر مکہ میں کوئی بڑی مشکل درپیش ہوتی یا کوئی عام کام سر انجام دینا ہوتا تو مکہ کے تمام سردار اکٹھے ہو کر ایک برتن میں جانور کا خون جمع کر کے اور اس خون میں ہاتھ ڈبو کر وہ کام کرنے کی قسم کھاتے۔ جب خشک سالی نے اہل مکہ کو پریشان کیا تو مکہ کے سرداروں نے اس بار بھی ایک بڑا برتن منگوایا اور اسے جانور کے خون سے بھر لیا، اور تمام سرداروں نے اس خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ عہد کیا کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس جمع ہوں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ بارش برسا دے۔ جب تک بارش نہیں ہوگی ہم سب یوں ہی دعائیں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہمیں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ قسم کھانے کے بعد مکہ کے سرداروں نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کے وقت تمام سرداران مکہ کعبہ کے پاس پہنچ جائیں اور کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر دعا کریں۔ عزیز دوستو، آدھی رات کا وقت ہو گیا اور تمام سردار جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ ان سرداروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی شامل تھے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنے وعدے کے مطابق آدھی رات کو اپنے گھر سے نکلنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھا، اے چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے میں اپنی قسم پوری کرنے کعبے کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ تمام سرداروں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی کہ جب تک بارش نہیں ہوگی ہم کعبے کی دیوار کو پکڑ کر دعائیں مانگتے رہیں گے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے فرمایا، میرے پیارے بھتیجے آج رات کعبہ میں مکے کے بڑے بڑے سردار جمع ہو رہے ہیں، اگر میں تمہیں وہاں لے کر گیا تو وہ خفا ہوں گے کہ بھلا یہاں بچوں کا کیا کام ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ بس مجھے ساتھ لے چلیں، اگر کسی نے کچھ کہا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ بے حد اصرار کرنے پر حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ دوسری طرف اہل مکہ کو بھی علم ہو چکا تھا کہ مکہ کے سردار اپنی قسم پوری کرنے کی غرض سے کعبے میں جمع ہوئے ہیں۔ اہل مکہ بھی گھروں سے نکل کر کعبے کی جانب چل دیے اور کعبے سے چند قدم دور کھڑے ہو کر ساری کارروائی دیکھنے لگے۔ ناظرین گرامی، حرم پاک پہنچنے والے بڑے سرداروں کی تعداد 32 تھی۔ جب انہوں نے حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ خفا ہونے لگے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب اس بچے کو کیوں ساتھ لے آئے ہو؟ یہاں تو بڑے بڑے سردار جمع ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میرے بھتیجے تم بھی اہل مکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کی بات مانی اور کعبے سے دور ہٹ کر اہل مکہ کے پاس جا بیٹھے۔ پھر مکہ کے تمام سرداروں نے خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور دعائیں مانگنے لگے کہ اے ہمارے رب بارش برسا دے۔ مکہ کے 32 سردار رات بھر یہ دعائیں مانگتے رہے مگر بارش نہ ہوئی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ سورج جیسے جیسے بلند ہوتا گیا تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، مگر مکے کے سردار اپنی قسم کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹے اور دعائیں کرتے رہے۔ سورج آگ برسا رہا تھا جس کی وجہ سے زمین تپنے لگی اور کعبے کی دیواریں بھی گرم ہونے لگی اور مکہ کے سرداروں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اتنے میں ابو طالب جو دیگر سرداروں کے ساتھ کعبے کی دیوار پکڑے دعائیں کر رہے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ کسی نے ان کے ابا کو تھام رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ مڑ کر پیچھے دیکھا تو آپ کے بھتیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ابا کو
पकड़े खड़े हैं। भतीजे को देखकर उन्होंने कहा, ए मेरे प्यारे भतीजे, यहाँ क्या कर रहे हो, पीछे जाकर बैठ जाओ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चचा जान, मुझे भी आने दो, मैं दुआ करूंगा तो अल्लाह ताला बारिश बरसा देगा। प्यारे दोस्तों, ये सुनना था तो हजरत अबू तालिब ने कहा, ए भतीजे, हम रात भर से काबे की दीवार को पकड़े दुआएं कर रहे हैं मगर बारिश नहीं हुई, जाओ पीछे हट जाओ। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का के पास पीछे तशरीफ ले गए और काबे से हटकर पीछे बैठ गए। अब मक्का के सरदार जो गर्मी से बेजार हो चुके थे और पसीने से उनके कपड़े भीग चुके थे, वो फिर से दुआएं मांगने लगे, ए काबे को पैदा करने वाले, ए हमारे रब, बारिश बरसा दे, हम सब पर रहम फरमा दे। दोपहर भी गुजर चुका था और दिन भर का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका था। सरदारों की जानिब से दुआओं का सिलसिला जारी था मगर बारिश ना हुई। एक बार फिर से हजरत अबू तालिब ने अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस किया। पीछे मुड़ के देखा और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा हुआ पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हजरत अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए चचा, अब की बार मैं आपका पसीना साफ करने आया हूं। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़ों से चचा का पसीना साफ करना शुरू कर दिया। ये देखकर हजरत अबू तालिब को अपने भतीजे पर बहुत प्यार आया। उस प्यार में हजरत अबू तालिब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठा लिया। जैसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर से कहा, ए प्यारे चचा, मुझे आगे आने दो, मैं दुआ करूंगा तो बारिश हो जाएगी। इससे पहले हजरत अबू तालिब कुछ कहते, मक्का के उन 32 सरदारों में से किसी ने यह बात सुन ली और वो जोर जोर से चीखने लगा, पानी आ गया, पानी आ गया। ये सुनकर तमाम सरदारों ने कहा, ए पागल, कहां से आया है पानी, हम तो गर्मी से मारे जा रहे हैं और तू बोल रहा है कि पानी आ गया। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है कि अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो दुआ करेगा तो पानी आ जाएगा, यानी बारिश हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, ये सुनते ही मक्का के चंद सरदारों ने कहना शुरू कर दिया, ए मोहम्मद आ जाओ, ए मोहम्मद आ जाओ। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास आ गए और इरशाद फरमाया, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सब ने कहा कि हम बारिश के लिए दुआएं कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोग बारिश के लिए दुआएं कर रहे थे तो उस वक्त मैं कहाँ था? तो तमाम सरदारों ने कहा कि ए मोहम्मद, तू काबे से हटकर दूर अहले मक्का के पास बैठे हुए थे। तो उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब मैं दुआ मांग रहा हूं तो तुम पीछे हट जाओ। ये सुनकर 32 सरदारों में से 20 सरदार फौरन पीछे हट गए मगर 12 सरदारों ने इनकार कर दिया, लेकिन दूसरे सरदारों के कहने पर वो भी पीछे हट गए। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से कहा, मुझसे पहले तुम सब लोग बारिश की दुआ कर रहे थे और अब अगर मैं भी ऐसे ही करूंगा तो मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरा अक़दस को थोड़ा आसमान की तरफ किया तो अचानक मक्का पर बादल छा गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया तो जोरों की बारिश बरसने लगी। ये देखकर अहले मक्का खुशी से निहार हो गए और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हुए घरों की तरफ चल पड़े हुए। इतने में गैब से आवाज आई, ए मेरे महबूब, अपने चेहरा आसमान की जानिब क्यों किया? सिर्फ उंगली से इशारा कर दे तो मैं बारिश बरसा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।